وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس في عدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس في عدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتضى به الحوائج وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس في عدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وفاطمة البتول الزهراء وعلي الرضا وابن الحسن والحسين المهاجرين الله محمد بن عيسى حسين الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفر سيدنا الحبيب عبد الرحمن السقاف وسيدنا حبيب بكر السفر وسيدنا حبيب عبد الله العيدرس وسيدنا الحبيب بكر عدني وسيدنا أبو بكر بشميلة وسيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم سيدنا حبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى رفيع الشيخ علي بن عبد الله بارس سيدنا الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد سيدنا حبيب بكر بن عبد الله العطاس سيدنا حبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وأصولهم وفر سيدنا حسن البصري وسيدنا جنيد البغدادي وسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المداني وقطب الحولبي يزيد البسطامي وقطب العلوم الشيخ محمد الغزالي وجدنا الشيخ محمد رشد بن عبد الله كلام بن البنجري والشيخ محمد كاشف الأنوار بن هدي إسماعيل البنجري وجدنا الشيخ سلمان الفريسي وإخواني وأخواتي وجدنا حجي محمد وفاطمة عبد القادر ومحمد حجي محمد وشيخنا الشيخ محمد زين بن عبد الغاني وكهدي محمد ساني بن هدي الزهري وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا ومشايخنا ومعلمين وجميع الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الإمام أحمد بن عطاء الله الأسكندري أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحتهم وخصوصياتهم وكرامة في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نوينا تعلم وتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني وهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم عن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه في الدارين آمين. ولم يشر إلا إلى موجود فمن أضاءت له الطريق يتبعها ومن كانت طريقه مظلمة لم يشهدها فيبقى متحيرا. فإن كنت قد أطلقت سمعك وبصرك ولسانك برهة من عمرك فقيد الآن ما أطلقت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل الأغنياء ب500 عام. الترمذي. وذلك لأنهم قد سبقوا في الدنيا بالعبادات وأنت تترك الجماعة وتصلي وحدك. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan atas pemberian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Terlebih-lebih saat ini kita diberikan waktu dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berhadir di dalam menuntut ilmu agama, yang mana niat kita dan nawaitu kita di dalam menuntut ilmu agama ini adalah semata-mata menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulullah. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan berkah kita menuntut ilmu agama ini segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kesalahan kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan derajat kita diangkat oleh Allah dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan rahmat dan berkah dari Allah dan mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian beliau mengatakan walam yushir illa ila mawjudin, dan beliau tidaklah mengisyaratkan kecuali kepada sesuatu yang sudah ada. Faman adha'at lahu tariqu yatba'uha, maka barang siapa yang bercahaya, yang mempunyai lampu baginya itu jalan, yatba'uha, niscaya dia bisa mengikutinya. Dan barang siapa yang adalah jalannya itu adalah kegelapan, maka dia tidak bisa menyaksikan demikian itu, maka dia senantiasa dalam keadaan kebingungan. Fa in kunta, maka jikalau dirimu qad atlaqta, sungguh menggunakan pendengaranmu dan penglihatanmu dan lisanmu, burhatan min umrika, sebentar daripada umurmu, faqayyidil ana, maka ikatlah sekarang ini juga ma atlaqta, akan sesuatu yang engkau gunakan.
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulu fuqara'ul mu'minin, masuk ke dalam surga orang-orang fakir di antara orang-orang yang beriman ke dalam surga, qabla al-aghniyai, sebelum orang-orang kaya, jaraknya 500 tahun. Jadi beliau memberikan gambaran kepada kita adalah contoh kehidupan yang nyata ketika hidup di dunia, adalah berbanding dengan kehidupan yang akan datang atau kehidupan di negeri akhirat. Negeri akhirat bisa dilihat dari apa yang kita lakukan ketika di dunia. Maka barang siapa yang beramal saleh misalnya di dunia, ini adalah salah satu ciri ketika dia beramal, beribadah, melakukan kebaikan, bersedekah, orangnya baik, kata-katanya bagus. Ini melambangkan di akhirat pun dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ujar beliau sebaliknya, jalannya gelap, kada pernah melakukan kebaikan, tidak ada terlintas di dalam dirinya sesuatu yang menghubungkan di dalam dirinya untuk mendekatkan kepada taat kepada Allah, itu satu gambaran di dunia ini menjadi gambaran di akhirat. Dia pun nanti akan mendapatkan kesengsaraan dari Allah Subhanahu wa taala. Diibaratkan ujar Sidin, di dunia ini seperti lampu. Kita menjalani kehidupan ini bila ada lampu, maka nyaman, apa yang kita tuju kelihatan. Tapi barang siapa ujar Sidin jalannya gelap, kada kelihatan, kada bulan purnama tidak ada, maka yang terjadi jangankan melihat kebaikan, dia senantiasa menjadi orang yang bingung dan bimbang ketika diberikan oleh Allah hidup di dunia. Di akhirat apa yang terjadi? Di akhirat gambaran di dunia. Makanya orang ini adalah orang yang beruntung, dikatakan ulama, bila di dalam dirinya, pikirannya, hatinya masih ada rasa kurang nyaman bila kada melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa kada nyaman. Contoh seperti salat, puasa, pokoknya bila belum sembahyang zuhur rasa kada nyaman lagi, masih ada pikiran. Belum sembahyang asar lagi, asa kepikiran, asa belum sembahyang asar lagi. Nang kaya ada di dalam dirinya itu hubungan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada puasa. Apabila besok kada puasa, rasa ngalih benar. Karena apa? Karena di dalam dirinya patuh melaksanakan taat kepada Allah taala. Atau contoh yang paling ringan, orang ini dalam perjalanan baumuran sudah rancak sembahyang nisfu atau sembahyang tasbih, maghrib berjamaah, salat taubat, salat hajat, baca yasin 3 kali, sembahyang nisfu, sembahyang tasbih. Akhirnya pada satu hari ia melakukan perjalanan. Ketika dalam perjalanan tuh hati itu pasti ada merasa kada nyaman. Mai kada banispu nah malam ini, tak tinggalakan na banispu. Nah berarti bukti di dalam dirinya itu sudah ada benih-benih kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya, terikat dengan taat ngarannya. Tapi kalau dol atau istilahnya plong bener kada ada pikiran hal demikian itu, ini satu gambaran berarti dirinya masih belum dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ikatan di dalam kebaikan. Maraha ujarnya kada bajuhuran, maraha kada basar 2 bulan. Ujar kawan sudahlah basar, sudah hai, tapi 2 bulan yang lalu ujarnya. Nah ini kada ada ikatan namanya di dalam hatinya melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya ujar Sidin, kehidupan di dunia ini adalah gambaran kena di akhirat, tapi urusan taat, bukan urusan kekayaan, bukan urusan yang namanya keuangan, bukan urusan namanya pangkat lain. Di dunia misalnya berisi kekayaan banyak, belum tentu di akhirat menjadi orang yang diistimewakan oleh Allah. Ini urusan duniawi. Tapi yang kita maksud adalah urusan ukhrawinya dilihat dari taatnya ketika hidupnya di dunia.
Apabila ada pikirannya hal kebaikan, bagaimana memajukan agama Allah, bagaimana memberikan kemanfaatan kepada orang lain, ada pikirannya nangga itu hendak memperjuangkan, hendak memperbaiki, hendak menambah sesuatu nilai-nilai kebaikan terhadap orang lain, baik taatnya, kebaikannya, kenyamanannya, apapun hal kemaslahatan umum, ada pikiran nangga itu, berarti Allah menghendaki dirinya di akhirat menjadi orang yang baik. Jadi gambaran dunia adalah gambaran di akhirat. Dan ujar beliau, sesungguhnya kita ini diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan yang namanya pendengaran dan penglihatan. Jadi kita ada pendengaran dan penglihatan yang digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lisan. Dan tiga ini ujar beliau burhatan. Burhatan itu maknanya sebentar ya. Kita diberikan pendengaran, penglihatan dan lisan, waktu diberikan oleh Allah. Kada salawasan. Kapan? Mulai kita umur misalnya 2 tahun, mulai bisa berpandir, pendengaran mulai bagus, penglihatan bagus. Paling umur sampai 70 itu ubah sudah. Patuh ada berkacamata, akhirnya berkacamata, artinya berkurang sudah. Pendengaran asalnya bagus, ubah sudah pendengaran, amun kada bercuncum hanya mendengar. Lisan pulang berubah pulang, diberikan oleh Allah bahari bagus. Ketika sudah tua, kada pengerasanya kurang nyaman sudah. Daya nyaman rasa pun hilang, diberikan oleh Allah. Ini ada waktunya. Maka ujar sidin, faqayyidil ana, maka kaitkanlah sekarang, gunakanlah apa yang diberikan oleh Allah, pendengaran, penglihatan, kemudian lagi lisan yang diberikan oleh Allah untuk nilai-nilai kebaikan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, orang fakir yang beriman itu akan masuk ke dalam surga jaraknya 500 tahun dengan orang-orang kaya. Sebelum orang-orang kaya masuk ke dalam surga, orang fakir sudah masuk ke dalam surga 500 tahun. Artinya apa? Orang fakir diberikan oleh Allah pendengaran ada, penglihatan ada, lisan ada, semua ada. Jadi letak tolak ukur di dalam kehidupan di dunia ini adalah, tolak ukurnya apa? Bila baik di dunia, di akhirat pun mendapatkan keistimewaan dari Allah, nilai-nilai taat dan melakukan hal-hal kebaikan ketika di dunia. Jadi beliau menyinggung di sini adalah berkaitan tentang orang fakir. Jadi ujar Nabi, orang fakir itu adalah orang istimewa. Kenapa? Karena mereka ini, ujar Nabi, sudah berdahulu 500 tahun masuk ke dalam surga, hanya orang-orang sugih masuk ke dalam surga. Ini kenyataan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya kita masalah duniawi kada berpihak lawan kita, masalah duniawi kada panduitan, hutang misalnya ada, berduit ngali, usaha kada ada, macam-macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala lawan kita, jangan risau. Karena ujian Nabi, orang fakir ini berdahulu masuk ke dalam surga sebelum orang sugih 500 tahun jaraknya. Tapi tanda kutipnya orang fakir ahli ibadah. Ini orang fakir pak ibadah kada, fakir pulang. Ini kedua kali sakitnya. 70 tahun misalnya kada beribadah lawan Tuhan, fakir pulang hidup. Di dunia sudah sengsara, di akhirat makin sakit lagi sengsaranya. Jadi yang dimaksud Nabi di sini adalah orang fakir yang rajin beribadah lawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nih berusaha sudah, ikhtiar sudah, tatap aja istilah rezeki hari 5.000 dapat, jangan dikasih lagi. Berarti memang takdir Tuhan sudah lawan kita kayak itu.
Dicoba berusaha mulai jam 8 pagi sampai sore, ya dapat 50.000. Dicoba pang besungsung jam 7, tetap 50.000. Dicoba lagi jam 6 pulang sungsung, tetap juga 50.000. Dicoba pang sebelum subuh, tetap 50.000. Takdir berarti tulisannya dari Allah, kita 50.000, jangan dikarasi. Yang salah itu kita mengarasi sampai-sampai kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah tak tinggal. Nah ini nang sakit 2 kali. Di dunia rezekinya tetap 50.000 sehari, di akhirat meninggalkan kewajiban, ada pertanggungjawaban, ditunggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ujar Sidin, orang fakir ini istimewa, tapi dengan catatan ahli ibadah, menggunakan waktunya, menggunakan nikmat umur yang diberikan Allah, ada hari-harinya digunakan gasan taat lawan Tuhan. Paling kurang taat lawan Allah apa? Sembahyang 5 waktu. Ini paling kada. Dan ujar Sidin, orang fakir ini kenapa diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena baisi ilmu sabar ngarannya. Sabar. Dapat musibah, sabar. Dapat ujian dari Allah, sabar. Makanya ada orang madah kan, kada nyaman jadi orang sugih. Orang nang sugih, seorang ada sugih, kada nyaman. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita nih sudah ditakdirkan oleh Allah, kadar rezeki saya itu aja kita dapat. Song-song, kada song-song, tatap saya itu sudah jangan dikarasi lagi. Berarti takdir sudah, batasannya sudah diberikan Tuhan, catatannya diberikan oleh Allah. Itu takdir kita, urusan rezeki. Lebih baik gunakan waktu kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kadang orang ini menghitung urusan rezeki ini dengan jam. Kira-kira jam 7 amun aku turun 50.000, amun misalnya turun jam 3 subuh kalau pindah 100.000. Ini kalian kita, matematika kita. Karena semakin banyak jam, semakin banyak gaji. Itu menurut hitungan kita. Bagi Allah kada. Bila takdir 50.000, sudah 50.000. Jadi kalau seandainya sudah ditakdirkan oleh Allah rezeki saya itu sudah dapatnya, adalah waktu-waktu kita gunakan gasan taat lawan Tuhan. Urak sejadah, barang membaca Al-Quran sore-sore kada ada kegiatan, sambil apakah istilahnya, ada beribadah lawan Tuhan, beristighfar, membaca salawat, walaupun 15 menit, ada juga sanggup kayaknya gasan dalam kubur. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ujar Nabi, wahai orang-orang fakir, maulah kalian aku kabarkan kabar gembira. Apa ujar sahabat? Karena ujar Nabi, orang-orang fakir itu akan diberikan makam yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ini menikmati nikmat surga, dan mereka ini sedikit dihisap. Beda orang sugih, banyak hisapnya, hitungan harta-hartanya ini. Amun orang fakir apa dihisap? Sebuting baju warak. Kalau kita alhamdulillah masih diberikan oleh Allah baju, masih ada beberapa lambar, makanan masih ada diberikan oleh Allah, walaupun gak ada berduit, tapi di gudang bani 5 kuyan bani, ada apa-apa, alhamdulillah. Artinya apa? Masih diberikan oleh Allah rezeki. Ada dulu disebutkan di dalam kitab ini, ada Imam Qushairi pernah bermimpi. Dalam mimpinya kiamat ini sudah tiba. Masing-masing manusia ini dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada si fakir, ada si kaya, dihisap oleh Allah berataan. Ternyata ada 2 orang ulama besar, namanya Malik bin Dinar dan Muhammad bin Wasi' namanya. Jadi Malik bin Dinar dan Muhammad bin Wasi'. Dua-dua ini ketika dihisap oleh Allah, diputuskan oleh malaikat, Malik bin Dinar masuk ke dalam surga, Muhammad bin Wasi' masuk juga ke dalam surga. Cuman ujar Imam Qushairi, aku mahadang di antara berdua ini nah, siapa yang paling berdahulu masuk ke dalam surga pulang, membuktikan makamnya di dunia, membuktikan makam taatnya kepada Allah waktu di dunia. Siapa yang paling hebat, Malik bin Dinar kah, Muhammad bin Wasi' kah? Ditunggu.
Oh ternyata ku pandang, ku tunggu-tunggu, ujar Imam Qushairi, ternyata nang berdahulu masuk ke dalam surga ini adalah Muhammad bin Wasi'. Malik bin Dinar tadudi masuk ke dalam surga. Kutanya lawan malaikat, wahai malaikat, apa sebabnya jadi Muhammad bin Wasi' ini berdahulu masuk ke dalam surga, Malik bin Dinar terlambat? Ujar malaikat, wahai Imam Qushairi, sesungguhnya Muhammad bin Wasi' ini amal dan ibadahnya sama-sama ahli ibadah lawan Malik bin Dinar. Alim sama-sama alim, bailmu sama-sama bailmu, orangnya taat kepada Allah sama-sama taat, cuman bedanya satu, Muhammad bin Wasi' baisi baju sabutingannya waktu di dunia, Malik bin Dinar 2 buting. Nah, kita baisi baju 80 baju, ada baju nang dalam, ada baju luar, ada gamis macam-macam diberikan oleh Allah, alhamdulillah. Oh ternyata Malik bin Dinar masuk ke dalam surga terlambat, ternyata ada hisab dari Allah sebuting baju lagi nang belum tuntung. Muhammad bin Wasi' sudah ke dalam surga, Malik bin Dinar sebuting lagi baju yang dihisab oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau seandainya hidup kita nih, seandainya terjadi kita nih hidupnya fakir, kita hidupnya miskin, jangan sedih hati, tapi dengan tanda catatan beribadah rajin lawan Allah, jangan sakit hati. Nang sakit hati ini bila kita hidup fakir, miskin, mencari rezeki ngali, kada pernah menggunakan waktu gasan ibadah lawan Tuhan, itu nang sedih hati. Karena kedua kali sakitnya, di dunia sakit, di akhirat pulang bingung malaikat, ini amalnya apa si fulan ini di dunia? Dihitung, kada ada juga amal kebaikannya. Fulan bin fulan, ujar malaikat, ikam apa bahri di dunia? Kada pernah ulun sembahyang. Ujar malaikat, pernah ikam puasa? Mendengar kata puasa aja hanya hari ini. Apa nak ikam gawi di dunia? Kada pernah pang taat lawan Tuhan. Nah ini nang kita khawatir, kalau terjadi di dalam diri kita sudah fakir, miskin, kemudian pulang beribadah lawan Tuhan gak ada. Nah ini yang kita sesali. Tapi kalau kita menjadi orang fakir, takdir Tuhan. Kira-kira seberatan hendak orang berduit, itu takdir. Cuman takdir kada berpihak lawan kita. Jangan ditawari nih segadungan, dataha pian hendak jadi orang sugih, jadi orang fakir, hendak sugih. Kira-kira 100 itu seberatan hendak sugih, 1 aja kira-kira nang hendak fakir. Kada nang beratan orang hendak fakir, hendak sugih beratan. Tapi kenapa jadi saat hidupnya itu ada nang jadi terjadi fakir, ada miskin? Memang berarti takdir Tuhan menghendakinya jadi orang fakir. Bila orang ini ditakdirkan oleh Allah fakir, ditakdirkan oleh Allah miskin, jangan sedih hati. Ini disambat orang kepada para fakir miskin, maju kamu menampar lawan kawan, aku ada fakir ujiannya. Arti fakir ini pendapatan, misalnya menurut ulama fiqih, kita nih perlu sehari itu misalnya 50.000, gasan makan, minum 50.000, pendapatannya tuh sekitar 15.000, 20.000 aja sehari. Di bawah daripada separuh pendapatannya, itu fakir. Amun miskin ini keperluannya 50.000, pendapatnya lebih daripada separuh, 35.000 atau 40.000. Sedangkan kita ini sebulan mencari 1 juta gini ngalih. Kenapa jadi kawa makan? Berarti memang Tuhan menghendaki kita masih hidup. Nyatai jaraku kawa makan benih masih sakuyan di gudang. Bila makan kadada iwak, cari iwak ke sungai, ada iwak, cukup makan sehari 2 hari. Artinya apa? Itu masih ditanggung Tuhan rezeki. Nang mulia ini dikatakan oleh Sidin, bila orang nih fakir hidup atau miskin, ahli ibadah, ini istimewa benar. Ini paling istimewa sudah. Kenapa? Karena orang semacam ini berdahulu masuk ke dalam surga. Artinya bila seandainya di dunia kita tidak takdirkan fakir miskin, ada cara supaya kita bahagia di akhirat, banyak ibadah. Tapi bagi orang kaya pulang, obat satu-satunya orang diberikan harta oleh Allah, banyak berisi harta, banyak berisi kekayaan, obat satu-satunya bagi mereka ini adalah satu aja, sedekah. Bila orang kaya,
ahli ibadah tapi kada bersedekah, maka masih banyak hisapnya. Tapi kalau orang kaya ini hidup di dunia beribadah juga, ahli sedekah pulang, nang ini orang fakir kada kau menuruti ibadahnya. Karena apa? Ujar fakir, kiapa aku hendak beribadah? Nang kaya orang kayanya sedekahnya sehari 2 juta, aku aja 20.000 kali mencari duit. Artinya apa? Orang fakir kada kawa menuruti ibadahnya orang kaya dari segi sedekahnya. Bagi orang kaya ahli ibadah tapi bakhil, apa? Jadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan as-sakhiyyu habibullah walau kana faqiran, al-bakhilu aduwwullah walau kana aliman. As-sakhiyyu habibullah walau kana jahilan, wal bakhilu aduwwullah walau kana aliman. Jadi di sana disebutkan orang yang pemurah itu adalah kekasih Allah walaupun ini adalah orang yang kada pengetahuan. Jadi letaknya orang kaya itu istimewanya di mana? Di sedekahnya itu. Orang fakir di mana istimewanya? Di ibadahnya itu. Karena apa? Karena orang fakir mensyukuri nikmat Allah dengan ibadah. Orang kaya mensyukuri nikmat Allah dengan sedekah. Jadi kalau kita nih istilahnya ada masih diberikan rezeki oleh Allah lebih daripada orang hidup nyaman aja. Orang musim panas kayak ini kepanasan, hendak betaduh kada kawa. Untung ada bulan Ramadan kayak ini nah. Jika bulan Ramadan hatapnya sing, rumahnya 3 meter aja antara lantai lawan hatap, luar biasa panasnya. Kayak ini pang, ujiannya hidup ala kadarnya diberikan Tuhan. Ini ujian. Ada satu yang diberikan oleh Allah, aku jadi puasa sehari kada kerasaan maghrib karena AC-nya 3 di rumah. Jadi sama malam aja bakadap lampu. Nah, artinya apa? Nilai ibadah si fakir lawan si kaya ini sama-sama puasa, tapi dari segi kesulitannya si fakir ini mendapatkan pahala ganal dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang fakir ubat bagi mereka inya kada menyandang istilahnya kesusahan tuh seumur hidup kada. Inya menyandang yang namanya fakir itu sekedar apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat umur itu. Karena di akhirat nyaman. Karena hendak dihisap ujar malaikat apa nang dihisap-hisap. Kadada amalnya banyak, tapi nang dihisap dari segi hal duniawinya kadada. Makanya ada seorang raja yang adil dan bijaksana namanya Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini meninggal, kan kalau kita membayangkan yang namanya raja itu pasti sugih. Nah kayak di Brunei, raja itu mobilnya aja terbuat dari emas. Raja Malik yang namanya Umar bin Abdul Aziz jadi raja, jangankan mobil dari emas, meninggal dunia cuman beberapa dirham aja lagi baisi duit. Kalau dihitung tuh anggap sekitar 800.000 aja peninggalan. Itu diwariskan ke sana anak 800.000 kada bisi harta. Berbeda dengan raja selanjutnya, itu mewariskan berapa ekor unta, ratusan ribuan unta. Karena bahari itu dinilai dengan kekayaan itu adalah ternaknya banyak. Amun wah ini kan mobil banyak, kemudian harta banyak. Ketika Umar bin Abdul Aziz ini meninggal, orangnya adil, cuman beberapa dirham aja yang diwariskan lawan anak. Karena apa? Karena dia ini mengamalkan yang namanya kehidupan ini, apa yang sudah digariskan oleh Allah, urusan rezekinya percaya dan yakin. Kemudian yang penting bagaimana hubungan dirinya dengan Allah itu bagus ketika beribadah lawan Tuhan. Jadi kalau kita ini diberikan oleh Allah, misalnya tadi hidup misalnya sederhana ala kadarnya, nikmati. Amun kita karasijo berusaha, saya itu juga dapat. Kada berusaha, saya itu juga dapat. Setengah aja berusaha, saya itu juga dapat. Jadi tetap kita hidup ikhtiar berusaha. Apa yang sudah ditetapkan Tuhan kita cari rezekinya.
Karena bila kita mencari rezeki ini sebenarnya kita tulak jam 8 pagi itu. Sudah tahu Tuhan, gugurnya rezeki itu 100.000 ujar Tuhan. Tahu sudah Tuhan. Cuman kita ini disuruh menjalani. Jam 8 berusaha turun, dapat kena jam 6 100.000, kada lebih kada kurang. Tuhan tahu aja. Cuman kita tetap disuruh berusaha. Nah, jangan sampai urusan dunia ini mengalahkan urusan akhirat kita, urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala kada ketujuh lawan hamba-hamba yang mana meninggalkan taat dengan sebab mencari rezeki. Ujar Allah, inni anar razzaq wa antal marzuq. Dan ujar Tuhan lagi, wa ta'lamu anni ufika wa rizqaka fala taqtur ta'ati bisababir rizqi. Ujar Tuhan, engkau adalah orang yang diberi rezeki, aku nang tukang beri rezeki. Sudah ada kadarnya. Dan urusan rezeki ujar Allah, aku yang memberinya. Maka jangan sampai ikam meninggalkan taat kepadaku dengan sebab mencari rezeki hija. Apabila engkau meninggalkan taat lawan aku dengan sebab mencari rezeki, aku wajibkan terhadap dirimu siksa, ujar Allah Subhanahu wa taala. Makanya paling kada nyaman hidup di dunia, sudah hidup kada nyaman, di akhirat pun kada beribadah lawan Tuhan, tambah lagi kada nyaman. Jadi apa yang baik? Cari rezeki yang ditetapkan oleh Allah, cari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah, beribadah, tetap sempatkan waktu kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ibadah? Aku ujar sembahyang terus, pinggang sudah panat tuha ini. Kata pikawa lagi sembahyang tarawih, kata pikawa lagi cari ibadah nang lain. Sembahyang alhamdulillah, misalnya kau aja sembahyang 5 waktu, cari ibadah lain, istighfar, membaca istighfar. Kalau kau membaca salawat, baca salawat kepada Nabi. Kalau kau membaca Al-Quran, baca Al-Quran walaupun surah Yasin, terbaca surah Yasin. Menuntut ilmu, sempatkan waktu menuntut ilmu. Karena kalau kita beramal, kada ada ilmu, kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ilmu, ada sanad keilmuan kita dari guru kita sampai kepada Rasulullah, itu kita cari. Amun kita kada peduli, beramal kada peduli, baca salawat kepada Nabi kada peduli, kiapa Nabi hendak membela? Ujar Nabi, kiapa aku hendak membela ikam haja kada pernah bersalawat lawan aku di dunia. Ujar hamba pulang, ya Allah, ulun ini banyak melakukan kemaksiatan. Ujar Tuhan, kiapa aku hendak maampuni ikam haja kada pernah beristighfar kepada aku, ujar Allah. Kemudian lagi hendak mendapatkan syafaat Al-Quran. Ujar Quran, kiapa aku hendak memberikan syafaat ikam seayat aja sehari kada pernah membaca aku, ujar Al-Quran. Kemudian lagi hendak minta syafaat orang-orang saleh, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Hidup kada tahu juga ziarah lawan orang saleh, ada tahu juga istilah haul manghaul ulama. Akhirnya apa yang terjadi? Bingung ketika negeri akhirat. Minta syafaat lawan Nabi, ngalih. Minta syafaat daripada Al-Quran, ngalih. Minta syafaat lawan orang saleh, ngalih. Kenapa? Karena di dunia kada tahu lawan orang lain, kada tahu dengan orang-orang melakukan taat kepada Allah. Bila malam nisfu masing-masing orang ngalanggaran ke masjidan, sidin bingung, aku kada kaumpat, aku sibuk lagi dengan urusan aku. Orang masing-masing melakukan, masing-masing berbondong-bondong melakukan taat kepada Allah. Ini tinggal belajar di negeri akhirat, masing-masing orang masuk ke dalam surga, sidin tak ungut. Nah, ujian malaikat bahari ikam kada peduli. Saat ini kami kada peduli lawan ikam, tak ungut. Siapa ikam hadangi? Bingung ulun malaikat teh. Nang ulun hadangi ini siapa? Abah sudah masuk ke dalam surga, mama sudah, dang sanak sudah, anak sudah. Ikam bang apa ujar malaikat? Bingung. Nah, hisapnya mahadang hisap lagi. Dihisap, amal kebaikannya sedikit, amal keburukannya banyak. Nah, ujar malaikat, ikam minta pertolongan lawan siapa? Hendak ujarnya minta tolong lawan Nabi, kada pernah bersalawat. Hendak minta pertolongan Al-Quran. Di dalam hadis kan disebutkan, iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran hari kiamat, fa innahu yati yaumal qiyamah, pada hari kiamat Al-Quran memberikan syafaat. Kada kawajua minta syafaat Al-Quran, syafaat orang saleh, kada kawajua, bingung.
Ketika akan dimasukkan ke dalam neraka, pasrah sudah. Di dunia hujannya bahari sudah sakit. Sakit benar. Makan wakaring. Kada mau nyaman. Makanya orang tuh lah, selama inya itu menjalankan salat 5 waktu. Yang kedua, selama dia mendoakan orang tuanya dengan doa yang kebaikan, nomor 2. Yang ketiga, orang tersebut jujur hidup di dunia, insya Allah kada pernah fakir. Kenapa jadi orang itu mau fakir, hidup miskin, susah, kada nyaman? Dengan sebab inya jauh daripada Tuhan. Makanya banyak amaliyah-amaliyah yang diwariskan Nabi, mendoakan orang tua dengan doa yang baik, salat hadiah, mengirim pahala gasan kuitan. Itu bila kita gawi, otomatis nang di dalam kubur mendoakan lawan kita, murah rezeki hidup. Ibaratnya jalan-jalan dapat duit, jalan-jalan dapat duit. Artinya apa? Rezeki dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai amalan-amalan tuh bila orang tuh diberi oleh Allah rezeki, inya kada tapi banyak lagi mengamalkan amalan murah rezeki, amun kebanyakan kada keduitan, ujarnya duit datang terus. Kenapa? Dengan sebab inya nih mengamalkan doa kepada orang tuanya dengan doa kebaikan, mengirimi. Karena di dalam kubur mendoakan terus, ya Allah murahkan rezeki anakku, ya Allah murahkan rezeki anakku, ya Allah murahkan rezeki anakku. Karena di dalam kubur tuh kada ada gawian lagi, sidin makan kada, minum kada. Nang digawi adalah mendoakan lawan orang yang hidup, itu aja doanya. Bila kita mendoakan, mengirimkan pahala, kuitan kita sudah meninggal, insya Allah rezeki nyaman. Ini apa? Rezeki yang menyasahi. Kada istilahnya kita mencari rezeki, dicari rezeki memang kadarnya saya itu tetap saya itu dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nang penting apa? Kita cari nang ampun duitnya, nang ampun rezekinya, nah itu nang kita cari. Jangan duitnya dicari. Nang ampun duit siapa? Nang ampun rezeki, yang ampun nikmat itu Allah Subhanahu wa taala, itu nang kita cari. Bakti lawan kuitan, mendoakan dengan doa yang baik, masuk. Ini adalah taat lawan Tuhan, lawan ampun rezeki. Ujar Tuhan, banyak membaca Al-Quran, ya. Salat 5 waktu, ya. Jujur, ya. Digawi beratan yang bagus-bagus, insya Allah Tuhan kayaknya memberi rezeki. Makanya di dalam hadis qudsi dikatakan, Anar Razzaq wa antal marzuq. Aku jar Tuhan nang ampun rezeki, aku nang ampun duit, aku nang ampun nikmat, ikam nang diberi. Jangan mencari duitnya, jangan mencari rezekinya, nang dicari nang ampun rezeki. Kenapa? Juga kita turun ke rumah, bahuma bakabun, memang disuruh Tuhan kita turun. Kenapa juga kita misalnya disuruh ke pasar, buka toko, memang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kita turun. Urusan rezeki itu pasti karena Tuhan memberi. Jangan diartiakan turun membuka toko, turun ke pasar itu rezeki kita. Ada. Belum tentu nang di toko, nang di pasar itu memberi rezeki, belum tentu buliknya bisa dapat rezeki. Misal jam 8 buka toko sudah, hadang juhur hanya dapat 10.000, hadang sampai jam 5 hanya dapat 5.000 pulang, 15.000 aja seharian. Ya Allah, jadinya 15.000 kada cukup. Bebaya anak besangwa isuk berdua sekolah SD habis sudah. Berarti kada jaminan toko itu nang memberi rezeki. Jangan bergantung lawan tokonya. Ternyata malam-malam ujar Tuhan, ayo tenang aja, rezeki kamu ku jamin. Ternyata malam tiba-tiba orang datang. Orang datang. Apa orang datang? Aku memesanlah lawan ikam, misalnya kebetulan orang ini misalnya berjualan wadai, betoko berjualan wadai pulang. Aku masan wadai lah gasan minggu kaina. Nah ini duitku bayari badul 300.000. Nah 300.000 berarti dari mana? Dari rezeki bewadai, kada rezeki di toko. Kayak itu Allah Subhanahu wa taala merahasiakan rezeki. Kadang manusia ini bergantung di usahanya. Aku Jerman kada berusaha hari ini kada dapat duit. Memang kelihatannya kayak itu. Tapi sebenarnya berusaha kada berusaha tetap ada kadarnya. Aku jar hari ini malam tadi sudah beribadah, malam nisfu beribadah. Asa kada kawa kalau aku hari ini jar puasa nisfu hari ini, nah kada kawa kayaknya aku mah berjualan.
Ternyata siang-siang ujar orang, kami ada hajat lawan pian. Apa hajatnya? Malam ini pian kami undang Bapak bertahlil. Akhirnya Pak, rezeki diberikan oleh Allah dari bertahlil tadi. Habis bertahlil sembahyang hajat diberi orang pulang. Nah, seberatan hadirin kami ini hendak melaksanakan apa kegiatan, ada hajat kami beri lawan pian duit zakat. Nah, bertaan subratan yang hadir dapat juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala walaupun nggak ada berjualan. Kayak itu pang rezeki rahasia Tuhan. Cuman karena ini rahasia Tuhan, kita tetap disuruh bercari. Tapi bercari kita supaya mendapatkan pahala dari Allah bukan bergantung lawan tokonya, bukan bergantung lawan kabunnya, bukan bergantung lawan pahumannya, bergantung lawan Allah. Tapi kita tugasnya menjalankan perintah Allah, berusaha supaya dapat pahala. Karena bila kita turun berusaha, jam 8 sudah turun berusaha menjalankan perintah Allah, disuruh mencari rezeki. Ayo suruh mencari rezeki. Mulai jam 8 sampai jam 5, setiap keringat yang kita keluarkan daripada mencari rezeki tadi, itu ada nilai pahalanya dari Allah Ta'ala. Walaupun dapat duitnya sedikit, jangan dihiraukan urusan duitnya. Karena kadang rezeki kita tuh ada di duit aja. Dapat rezeki duit misalnya 20.000 sehari, tapi dapat nasi bungkus Isra Mi'raj. Orang Isra Mi'raj kan biasaan ke masjid ke langgar membawa nasi bungkus. Kalau peringat Isra Mi'raj, aku jadi hari ini dapat 20.000 aja. Makan kada karuan, makan 20.000 kada cukup. Anak 4 bini 5 bungkus. Kiapa aku nih makan isuk, kiapa pagi makan 20.000. Malamnya karena kebetulan harinya hujan, sidin 4 Isra Mi'raj, ujar orang berlebihan, ujar panitia, nasi bungkus bawa hapian sakahandak, dibawa sidin 50 bungkus. Cukup berapa? 2 hari cukup. Bila dingin panasi, artinya rezeki ditanggung oleh Allah Ta'ala. Duit 20.000 tadi kada terpakai. Kenapa? Nasi bungkus 50 bungkus, ada nang pakai daun, ada nang pakai plastik, ada nang pakai macam-macam bentuknya. Ujar nang bini, cukup kita 3 hari. 20.000 dapat sehari. Kalau seandainya dapat 50.000, cukup pang sehari. Cukup sehari. Tapi apa? Tapi kada cukup gasan 2 hari 3 hari. Artinya apa? Kadar rezeki diberikan oleh Allah sudah ada ketentuannya. Jadi apa tugas kita? Tugas kita, bila kita ini takdir yang ditakdirkan oleh Allah jadi orang fakir atau orang miskin atau sederhana, ibadah lawan Tuhan. Bila ternyata takdir kita menjadi orang kaya, arti orang kaya ini ada berlebihan hidup, cukup, lebih pulang diberikan oleh Allah, nyaman daripada yang lain, tugasnya sedekah. Itu aja. Orang fakir dengan ibadah, orang kaya dengan sedekah. Bila orang fakir kada beribadah, di akhirat kada nyaman. Orang kaya kada bersedekah, di akhirat pun kada nyaman. Jadi dua ini seimbang. Siapa yang menerima sedekah daripada orang kaya? Orang fakir tadi. Ujar orang kaya, ikam nih berusaha 20.000 sehari, aku nama nyumbang lawan ikam ku beri. Ujar orang kaya. Jadi orang fakir ini senantiasa hidup nyaman terus. Ini beribadah. Ibadah daripada orang fakir tadi mendoakan orang sugih. Ujar orang fakir, biar aja aku kada jadi orang sugih, ikam jadi orang sugih, tapi aku doakan mudahan ikam sugih terus, tapi beri duit tahun aku jadi baimbang. Tukang orang fakir ini adalah mendoakan orang sugih nang memberi biaya kehidupan gasan orang fakir. Apakah kehidupan ibaratnya semua manusia sugih berataan? Kada. Miskin berataan? Kada. Sama-sama ada orang kayanya, ada orang fakirnya, ada wanitanya, ada laki-lakinya, ada nyamannya, ada susahnya, ada nikmatnya, ada balanya. Karena hidup ini seimbang, saling berpasang-pasangan. Orang fakir dengan ibadahnya mendoakan orang-orang kaya. Orang kaya dengan sedekahnya mengayumi orang-orang fakir, seimbang jadi kehidupan. Tapi kalau seandainya orang fakir kada dermawan, celengan hari Jumat lewat, celenginya aja, celeng lewat. Panitia juga ujarnya mengarani celengan.
Jadi dicelengi, udah cukup baik. Orang ngarannya kotak amal, kotak sedekah misalnya ngarannya, ini celengan. Jadi lewat celengi, udah. Jadi hujan nang dihiga kan apa ikam kada memberi maka ikam banyak duit. Nya panitia juga pang salah tulis celengan, tulisannya dicelengi aja. Nah. Jadi bila misalnya lewat ada memberi orang fakir, ujar orang fakir aku kada ada juga nang dibari-bari, aku mendoakan aja mudah ikam cepat hibak isinya, udah. Jadi masing-masing saling melengkapi. Kemudian lagi disebutkan bahwasanya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan keistimewaan. Rasulullah mengatakan, "Itla'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara." Aku lihat di dalam surga itu banyak penduduknya adalah orang-orang fakir. Dan aku lihat di dalam neraka banyak penduduknya adalah dari kalangan wanita. Jangan sedih ujar Guru Kapuh bila masalah bibinian banyak menjadi penduduk neraka. Karena menjadi penduduk surga pun banyak wanita. Karena bibinian tuh lebih banyak daripada lelakian kadarnya. Jadi di surga isinya banyak orang-orang fakir. Di neraka banyak daripada kalangan wanita. Dan kalangan wanita pun banyak juga di dalam surga. Kenapa? Karena banding lakian lawan binian tuh jauh. Kemudian pernah Rasulullah SAW keluar dari rumah pada suatu hari. Ternyata apa? Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ini keluar juga dari rumah. Ujar Nabi, Abu Bakar dan Sayyidina Umar, kenapa keluar dari rumah? Ulun ya Rasulullah kelaparan. Sayyidina Abu Bakar. Ujar Sayyidina Umar, ulun pun ya Rasulullah sama kelaparan juga. Jadi ulun mencari angin, nang dimakan gak ada juga di rumah. Ujar Nabi, kalian apakah tidak mendapatkan makanan? Iya ya Rasulullah. Akhirnya ujar Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, ya Rasulullah pian pang apa turun dari rumah, sama aja lapar dari rumah juga. Nah artinya kehidupan Nabi dan dua orang sahabatnya pun malam-malam itu mereka dalam keadaan merasa lapar. Ternyata Rasulullah ini ketika sudah berjalan dengan dua orang sahabatnya ini bertemu dengan seorang laki-laki daripada orang Ansar, ternyata mencari, ternyata kadada nang ada cuman bininya di rumah. Ujar Nabi, wahai fulan, adakah laki kam? Kadada ya Rasulullah, laki ulun mencibuk banyu masih. Ternyata ketika itu, ketika Rasulullah berpandir dengan wanita tadi, ternyata ada seorang daripada orang baik, daripada orang Ansar mengatakan, ya Rasulullah, dan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, pian hakunlah malam ini kami jamu. Kami jamu. Ujar orang Ansar tadi. Ujar Nabi, ayo kita berangkat ke rumah karena orang ini hendak menjamu kita. Ternyata dihidangkan di hadapan Nabi apa? Busrun wa tamrun wa rutabun. Cuman yang dihidangkan ini adalah kurma setengah matang, kurma sudah masak, itu tamar. Rutab setengah masak, busrun ini kurma yang masih hanyar diputik dari pohonnya. Dihidangkan kepada Nabi. Ujarnya, ya Rasulullah, wahai Sayyidina Abu Bakar, silahkan pian makan. Ternyata apa? Diberikan lagi kepada Rasulullah pisau. Ujarnya, ya Rasulullah, pian hendak susu kah? Nyaman kami perahkan susu kambing kami. Akhirnya diperahkan oleh sahabat tadi sampai Rasulullah tuntung makan kurma dan minum susu kambing. Kenyanglah parut Rasulullah SAW. Makanya bagus makanan orang-orang bahari itu kurma, susu. Bila kurma nih lawan susu digabung, diolah jus, itu dasar menambah daya kuat tubuh. Daya kuat tubuh. Jadi habis tuntung makan kurma, minum susu, ujar Nabi, wahai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, demi Allah yang telah menciptakan aku, ini nah masalah nikmat kita malam ini nah. Dapat kurma, dapat istilahnya lagi perahan susu, akan ditanya oleh Allah ketika hari kiamat. Akhrajakum min buyutikum alju, buhan ikam ini keluar dari rumah karena rasa lapar. Kemudian ternyata ketika kalian pulang dari rumah ini, dari rumah tamu ini, kalian sudah mendapatkan nikmat rasa kenyang dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Yang pertama kita pahami, hidup Rasulullah dan dua orang sahabat yang mulia ini hidupnya sederhana. Walaupun Sayyidina Abu Bakar ini adalah orang kaya, karena sempat menyumbangkan seluruh hartanya 100% yayasan Nabi untuk dakwah Rasulullah. Jadi hidupnya sederhana. Kemudian yang nomor dua,
adalah setiap nikmat hamba ini pasti dijamin oleh Allah. Buktinya Sayyidina Abu Bakar dan Nabi tadi sudah ada garisannya rizki dari Allah, makan kurma dan susu tadi. Jangan takut urusan rezeki karena pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 3, apapun yang kita nikmati di dunia, apapun yang kita rasakan di dunia ini pasti ada nanti pertanggungjawabannya, ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita dapat rezeki, usahakan yang halal. Karena apa? Karena dengan yang halal ini kita bisa membela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendapatkan hasilnya amal-amal menghasilkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan berkah, dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات بالعقاد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا 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 إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل واد وبلغ وتقبل واجعل الثواب ما قرن من القرآن العظيم وما هللناه من قول لا إله إلا الله وما سبحناه من قول سبحان الله بحمده وما صلينا على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدمها ونودنا حضر سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبل روح آبائي وكأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلام عليه وعليهم أجمعين وعلى كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح رحمة مثل المجتهدين مقدم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين القراء والمفسرين والسادات الصوفية المحققين وتميسان إلى يوم الدين ثم إلى روح من قرأنا بسبب وتلون القرآن العظيم من أجل وجهتهم ممن أنت أعلم يسمى خصوصا إلى روح سيدنا الحسن البصري وسيدنا جنيد البغدادي وسيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني شيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني وجدنا شيخ محمد رشد بن عبد الله كلام البنجري وشيخ محمد كاشف الأنوار بن أبي إسماعيل البنجري وجدنا شيزمن الفريز وإخواني وأخواتي وجدنا حجي محمد وفاطمة عبد القادر ومحمد حجي محمد وشيخنا شيخ محمد زين بن عبد الغني وكي حجي محمد ساني بن هدي الزور وإلى روحي الإمام عطاء الله أحمد بن عطاء الإسكندري وإلى روحي حسن بن تكتيل شهر بنت كتيل مسنا بنت تكتيل سيدي فاطمة بنت تكتيل بن أنتم محمد سعيد بن دان وسلمة بنت قم وألو أتيل بنت سفران يونيرتي بنت أحمد وأحمد بنت هلوس ونوراني بنت نوية سيتي خديجة بنت أبي رحمن بن أنصاري وإلى روح شمسية بنت إمبل إباس بن كنتور مسرح بنت إباس محمد عبد بن أبو بكر وإلى روح كسا بن مساج جارية بنت حجاب حجي أمي كلثوم بنت فلان محمد فطري أدي بن حجي بهر حجي زبيدة بنت حجي درهم حجي محمد باري بن حجي بكري وأبان بن أوت وحجي أحمد غزالي بن أمان وغد بن حمزي حجي رملة بنت نواوي binti Haji Nawawi Ahmad juga wa Atika binti Daunu wa jami abaina wa mazina wa jidadina wa jaddatina akhwani wa akhwatina wa shaykhina wa jibna huquq alaina min almuslimina wal muslimat ya maulana ya rabbal alamin Allahumma ij'al fida'an lahum minan nar wa fikakan lahum minan nar wa sitran lahum minan nar wa hijaban lahum minan nar wa najatan lahum minan nar Allahumma fil lahum warham wa'afi wa'afu anhum wa walidina wa liusulina wa usul wa furu'ina wa bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.